مرحبا بالمتابعين في فيديو أخرى حول لو تريتمون فيزيوثيرابيك فيما يخص دي باثولوجي. اليوم الحقيقة الفيديو ما هيش باش تكون طويلة vu اللي الحقيقة جو سوي إيبويزي. هو عادة نكون إيبويزي ولكن نلقى في روحي معناها شوية طاقة باش نقدم الفيديو باش نقدم دي فيديو. اليوم الحقيقة معناها الطاقة ضعيفة شوية، معناها الانرجي باش نجم نتكلم برشا. ان توكا اليوم باش نقدموا فيديو قصيرة شوية، وبروشينمون معناها بوتيتر غدوة تو نحكيو في فيديو طويل شوية حول لو تريتمون فيزيوثيرابيك فيما يخص لا فراكتور دو فاتيك. سبق وحكيت كومون فيغ لو دياغنوستيك فيزيوثيرابيك فيما يخص لا فراكتور دو فاتيك. غدوة تو نحكي في فيديو حول كومون فيغ لو دياغنوستيك فيزيوثيرابيك فيما يخص إذن تو نحكيو غدوة في فيديو حول لو تريتمون فيزيوثيرابيك فيما يخص إذن سو كون ابيل لا فراكتور دو فاتيك. سبق وكتبت على باجي فيسبوك كيف ما قلت كومون فيغ لو دياغنوستيك فيزيوثيرابيك اون كا دو فراكتور دو فاتيك. غدوة نحكيو على تريتمون فيزيوثيرابيك في الكا كيف ما قلت دو فراكتور دو فاتيك. اليوم باش نحكي على ديزاستوس، معناها ديزاستوس هما زادا كيف ما تعودتوا معناها في لي فيديو اللي نقدمهم ديزاستوس معناها اون سكي كونسير لو تريتمون فيزيوثيرابي كيف ما كتبت سابقا ديزاستوس حول كومون فيغ لو دياغنوستيك فيزيوثيرابيك معناها فيما يخص بليزيور باثولوجي. فوالا اذا اليوم باش نحكيو على سو كون ابيل لو غليسمون انترا توندينو. به نذكر انه الفيديو موجه للتثقيف الصحي فقط وما تتجاوز في حتى حالة من الحالات الهدف هذا، وإذا ما تعوض في حتى حالة من الحالات أنه شخص وقت اللي يبدأ مستحق باش يمشي الأخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل يمشي الأخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل. نذكر كذلك أنه لي فيديو هذم ينجموا معناها ينجموا يعاونوا الطلبة طلبة اختصاص العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء وإعادة التأهيل لوغ معناها دو لا بريباراسيون يعني أثناء تحضيرهم للإكزامان كلينيك. فوالا كيف ما قلت ينجموا يعاونوا الطلبة متاع العلاج الطبيعي يعني في اختصاص العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء وإعادة التأهيل لوغ دو لا بريباراسيون دو لإكزامان كلينيك. فوالا بالنسبة للغليسمون انترا tendineux c'est important. Voilà, le tendon c'est une structure متكونة من des fibres de collagène, des faisceaux de collagène. Des faisceaux de collagène normalement وقت اللي يبدأ ما فماش une tendinite ces faisceaux vont glisser les uns par rapport aux autres. Ce glissement est favorisé par le fait أنه معناها ces fibres de collagène ces faisceaux de collagène اللي يكونوا إذن التندون اللي يربط المسكل بالعظم. فوالا ces fibres de collagène معناها baignent dans معناها de l'eau كيف فما des molécules معناها كيف ما les glucoprotéines معناها il baigne معناها dans de l'eau et dans معناها des molécules كيف ما قلت comme les glucoprotéines qui favorisent le glissement des tendons معناها le glissement intratendineux مش des tendons le glissement intratendineux. Donc les faisceaux de collagène vont glisser les uns par rapport aux autres. Dans l'état معناها في الحالة اللي تكون فيها التندون ne présente pas d'inflammation ما فماش تندينيت لو غليسمون معناها يصير كيف ما يلزم. بار كونتر في الحالة اللي يبدا فيها معناها وجود تندينيت أو كنحكي بالدارجة باش نقرب المعلومة بالكدا
Donc, في الحالة اللي تبدأ فما tendinite, le glissement هذا, il va diminuer. Le glissement entre les faisceaux de collagène va diminuer. Pour favoriser le retour du glissement intra-épineux, c'est-à-dire le glissement des faisceaux de collagène les uns par rapport aux autres, معناها في الtendon, plusieurs méthodes physiothérapiques sont utilisées. Parmi ces méthodes, de 1, la réadaptation musculaire. La réadaptation musculaire, يعني on réadapte le muscle اللي يبدأ مربوط بالtendon. كل muscle مربوط بالtendon. Alors, وقت اللي je réadapte le muscle, qu'est-ce que je suis en train de faire? Le muscle va faire un travail statique, un travail dynamique, un travail concentrique, un travail excentrique selon le cas. Selon le protocole de traitement physiothérapique اللي يختاره الفيزيوثيرابيوت. يعني وقت le muscle il se réadapte, le tendon se réadapte. وقت le cerveau يعطي أمر باش المسكل يعمل un mouvement معين، كيفاش يصير الشيء هذا؟ وقت le muscle il commence à faire le mouvement, le tendon va s'allonger. Va s'allonger pour permettre au muscle de faire le mouvement. Alors, à chaque fois, le tendon, il s'allonge, le glissement يتحسن. Le glissement tendineux يتحسن. Le glissement des faisceaux de collagène intra-épineux, intra-tendineux. Voilà, ça ou mani quand قلت épineux, intra-tendineux يتحسن. Alors, on réadapte le muscle, donc on réadapte le tendon. وهذا شنو نقصد بريادابتاسيون تندينوز كنتذكروا. حكيت عليها برشا dans plusieurs vidéos قبل. نقول réadaptation musculaire, réadaptation tendineuse. Voilà. Donc là, je suis en train de récupérer le glissement des faisceaux de collagène intra-épineux. Voilà. Ça, c'est l'une des méthodes. Et c'est important. نحب نقول نحل une petite parenthèse. راهو la récupération du glissement intra-épineux veut dire la régénérescence, voilà, la régénérescence de fibres de collagène et de cellules موجودين au niveau du tendon. Donc, c'est une façon de faire ce qu'on appelle معناها سامحوني بربي. Voilà, c'est une façon de faire un remodélage tissulaire. Donc là, عبارة نعاود قاعد يعاود يتكون البارتي usée من التندون. البارتي usée من التندون surtout معناها ce qui est كيف ما قلت fibre de collagène. Là, donc, je suis en train de faire une cicatrisation de cette façon du tendon. علاش نقول راهو حتى إذا كان التندون فيه une rupture, voilà, partielle ولا حتى total, نجمو نخدمو على processus de cicatrisation, le processus de régénérescence. Donc là, ligament ولا tendon ولا muscle مازال فيه des fibres, نجمو on fait une reconstruction fibreuse, tendineuse, donc ligamentaire, musculaire, ou حتى في les fractures de fatigue. حكيت على برشا des méthodes dans le traitement physiothérapie qui favorisent ça. منهم travail excentrique, منها la réadaptation, donc musculaire et tendineuse. لهنا, je suis en train de parler de la régénérescence tissulaire, يعني du tendon, dans ce cas, ou حتى aux alentours. Le muscle
مثلا aux alentours اللي مربوط بالتندون الميسكل اللي مربوط بالتندون والفاسيال اللي موجودة قريبة معناها dans le tissu où il y a le tendon. Là, je fais d'une part la régénérescence معناها des cellules donc du tendon وكذلك une cicatrisation du tendon donc de cette façon régénérescence معناها cicatrisation tendineuse وكذلك une cicatrisation donc tissulaire معناها بالنسبة للتيسو aux alentours du tendon à cicatriser. Voilà. Donc là, نرجع لموضوعنا نسكر parenthèse ونرجع لموضوعنا قلت 1. La réadaptation musculaire et tendineuse pour la récupération du glissement des faisceaux de collagène intratendineux. 2. Si vous voulez, سامحوني l'onde de choc. L'onde de choc حاجة من الحاجات اللي يستعملهم الفيزيوثيرابيوت كيف عنده دور كبير في الريجينيريسونس du glissement des faisceaux de collagène. Voilà, au sein du tendon. يعني ضمن التendon. L'onde de choc, il permet donc l'amélioration de ce glissement. 3. L'infrarouge. L'infrarouge, على خاطر il permet une meilleure irrigation sanguine au niveau tissulaire concerné. Dans ce cas-là, le tendon. Donc, il permet une meilleure irrigation sanguine, ce qui favorise une régénérescence tendineuse, une régénérescence d'accord tendineuse, et l'amélioration, une cicatrisation Z, et donc l'amélioration Z du glissement des faisceaux de collagène intratendineux les uns par rapport aux autres. Voilà. Aussi, عندنا l'ultrason ou l'électro. Kif, ils permettent, quand on met un programme de tendinite, ils permettent au mazed la cicatrisation tendineuse. Ils permettent le traitement de la tendinite et permettent la régénérescence tissulaire. Ils permettent aussi, كيف ما قلت, l'amélioration du glissement intra-épineux. Le travail excentrique, c'est important. سبق وحكيت على l'effet du travail excentrique dans le remodélage tissulaire. Et donc, il va favoriser Z une amélioration du glissement intra-tendineux, glissement des fibres de collagène. توا باش نعطيكم une autre astuce. Parfois, le changement de position, par exemple, du pied. Waqtli, je réadapte le muscle triceps sural et par la suite le tendon du muscle triceps sural. Le changement de position du pied, مثلا, je fais le renforcement du triceps sural dans différentes courses. Course externe, course moyenne et course interne. Là, تنجم في course معينة ولا في 2 courses ولا حتى lors des 3 courses تكون هي en faveur de l'amélioration nette أكثر من les courses الآخرين هما 3 courses internes, externes et moyennes. Donc نجم une course منهم ولا 2 courses favorise أكثر معناها ce qu'on appelle l'amélioration du glissement intratendineux. C'est-à-dire, حبيت نقول, le renforcement musculaire نجم نعمل les 3 courses à la fois مع بعضهم interne, externe et moyenne ونجم j'insiste على une course معينة ولا 2 courses. ساعات une course معينة هذه حاجة يعرفوها لي فيزيوثيرابيوت
le renforcement musculaire, on peut cibler donc le renforcement musculaire dans une course moyenne. Alors, par exemple, la position de la cheville, la position du pied, la variation de la position du pied peut favoriser donc le traitement de la tendinite plus vite et la récupération par la suite du glissement entre le faisceau de collagène intratendineux d'une façon plus rapide. هذه c'est une astuce. Autre astuce. نجم زيدا par exemple ناخذ l'exemple نتاع tendon d'Achille نجم en variant la position du genou. معناها je favorise سرعة أكبر في ce qu'on appelle معناها la récupération du glissement entre les faisceaux de collagène intratendineux. Voilà. Par exemple, je vais renforcer le muscle triceps sural et je vais réadapter donc le triceps sural et le tendon du triceps sural avec un travail de réadaptation. Mais où est juste renforcement? Non, c'est du renforcement mais adapté qui cible la réadaptation. Donc on commence dans des petites courses, jusqu'à avoir toute l'amplitude. On commence en statique, petit à petit, كل مرة في course نخدم statique ou dynamique ونقدم حتى نوصل l'amplitude totale pour réadapter un tendon et un muscle. Mais pour renforcer le triceps sural, par exemple, avec une flexion plantaire contre résistance. Je varie la position du genou. En variant la position du genou, une ou deux positions du genou favorisent la récupération du glissement entre les faisceaux de collagène intratendineux. Voilà. نجم زيادة par exemple en variant le mouvement ou la position de la hanche, je peux favoriser une amélioration plus rapide de la récupération, une amélioration rapide du glissement entre les faisceaux de collagène intratendineux. Par exemple, par exemple, نعطي des exemples. Par exemple, شخص باش يعمل le physiothérapeute un renforcement du triceps sural. Par exemple, il a choisi de lui proposer de faire la flexion plantaire contre résistance manuelle. C'est OK. La cheville تكون en position neutre. وتنجم avec genou en extension et hanche en rotation externe et il fait la flexion plantaire contre résistance. نجم la hanche en rotation interne, genou en extension et il fait donc le renforcement donc du triceps sural. نجم زيادة hanche en position neutre, voilà. قبيلة قلت أنا قلت hanche en position de rotation externe, يعني cheville avec le genou en extension, cheville vers l'externe. Et معناها on fait ce qu'on appelle une flexion plantaire résistée. ولا قلت hanche en rotation interne et genou en extension, يعني cheville vers l'interne et on fait une flexion plantaire résistée. وكذلك نجم hanche en position neutre, لاهي en rotation interne ou لاهي en rotation externe, ouais genou en extension, ouais on fait une flexion, ouais le patient plutôt, سامحوني سهيت والكل نقصد le patient معناها انساو اللي قلته تو، donc سهيت شوية
Donc, la hanche en position neutre, genou en extension totale, où le patient fait une flexion plantaire contre résistance. نجم واحدة من les 3 exercices de renforcement du triceps sural où la position de la hanche a été modifiée, une position de rotation externe, position neutre, position de rotation interne. Position neutre de hanche, معناه لاهي en rotation externe, dans ce cas, لاهي en rotation interne. Et on fait, معناها, et nous, les physiothérapeutes, on résiste, معناها, à la flexion plantaire اللي يعملها un patient pour renforcer le triceps sural. نجم واحدة من ces 3 exercices, elle favorise donc la récupération plus rapide du glissement intratendineux des faisceaux de collagène. C'est très important اللي قاعد نحكي فيه معناها بالحق سي تري نتاع معناها نتاع واحد معناها qui veut gagner معناها du temps معناها pour le traitement de la tendinite. Donc c'est très important. Mais pour traiter une tendinite. شنو قلت أنا مشيش قلت pour gagner une tendinite. Donc وقت راني نسيت. Donc pour traiter une tendinite. هاكا ظاهر شنو نقصد. Alors قلت هذم الكل c'est très important. Ce sont des astuces. Donc des variations de position ساعات d'articulation معناها نحط l'articulation dans un mouvement معين où on réalise le renforcement. Ça peut être à l'origine d'une récupération plus rapide du glissement des faisceaux de collagène d'une façon plus rapide. نتعدى. نعطي astuce أخرى سامحوني بربي. Voilà. Une autre astuce. Pour les compléments de collagène. اللي ساعات الشخص ياخوه pour معناها dans le but de récupérer plus vite le glissement des faisceaux de collagène intratendineux. Ça ne doit pas être pris seul. Elles ne seront معناها efficaces كيف ما يلزم. Elles peuvent être efficaces sans exercice, mais elles ne peuvent être efficaces كيف ما يلزم إلا quand elles vont s'accompagner par des exercices de réadaptation musculaire et tendineuse. Voilà, c'est très important. Il faut faire la réadaptation tendineuse et musculaire pour récupérer le glissement des faisceaux de collagène intratendineux. Donc, en prenant des compléments alimentaires, faire un collagène, il faut faire donc des exercices de réadaptation tendineuse et musculaire. Autre astuce, le vitamine C, il est important dans ce qu'on appelle la récupération du glissement donc des faisceaux de collagène intratendineux. Par exemple, jus d'orange avec des quantités طبعا يكونوا معناها كيف ما يلزم. نذكر انه معناها c'est important toujours de faire معناها une réadaptation tendineuse et musculaire pour récupérer le glissement, donc des faisceaux de collagène donc intratendineux. Voilà des astuces, c'est très important. Donc là, ce sont des façons de récupération
plus rapide du glissement des faisceaux de collagène intratendineux. Voilà. Il faut rappeler encore que lors des tendinites, lors de plusieurs pathologies, il est important de commencer à bouger le plus vite possible. Pourquoi ça? L'immobilisation, elle ne va pas favoriser, par exemple. L'immobilisation, elle ne va pas favoriser, l'immobilisation, elle ne va pas favoriser la régénérescence et la cicatrisation. Ouais, quand on prolonge l'immobilisation, le message اللي باش يمشي للcerveau هو انه la partie de l'articulation, par exemple les orteils ou les doigts, où on cherche à cicatriser les tissus, elle ne cherche pas ça, puisque femme immobilisation, voilà, ça c'est si on prolonge l'immobilisation. Par contre, en bougeant, donc là, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir un phénomène de réadaptation. Un peu de stress mécanique, c'est important pour favoriser et stimuler le processus de cicatrisation. Voilà, le processus de réadaptation, le processus de reconstruction tissulaire, de reconstruction cellulaire, de reconstruction tendineuse, de reconstruction musculaire et de reconstruction osseuse, ainsi que de reconstruction ligamentaire. Ouais, quand on prolonge l'immobilisation, si on fait le repos برشا مش لازم حتى معناها نحكيو على prolongement de l'immobilisation, même si on prolonge le repos de l'articulation ne fait pas les mouvements. Les mouvements doivent être faits chez un physiothérapeute على خاطرهم ciblés ou dans un sens معين وبطريقة معينة. l'exercice يتعمل بطريقة معينة. Quand on ne bouge pas l'articulation, le tendon va regresser أكثر. Ouais, il peut y avoir une aggravation de la situation. Voilà des astuces en ce qui concerne la récupération du glissement intratendineux, le glissement des faisceaux de collagène intratendineux lors des tendinites. Ouais, une autre façon de faire ce qu'on appelle de favoriser plutôt la cicatrisation. Voilà, tissulaire et tendineuse, musculaire et ligamentaire, voilà, ou même osseuse. Voilà, ذكر أني سبق وكتبت على page Facebook comment faire le diagnostic physiothérapique dans le cas de tendinite, de plusieurs tendinites. Voilà pour cette vidéo اللي موجهة للتثقيف الصحي فقط وما تتجاوز في حتى حالة من الحالات الهدف هذا. ونذكر أنها متعوض في حتى حالة من الحالات أنه الشخص وقت يبدأ مستحق باش يمشي لأخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل، يمشي لأخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل. الفيديو هذا زادة ينجموا يعاونوا الطلبة في اختصاص العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء وإعادة التأهيل dans la préparation de l'examen clinique. مرحبا بكم. غدوة تو نعملوا
معناها تنقدم une vidéo concernant le traitement physiothérapique dans le cas de fracture de stress. مرحبا بكم وإلى اللقاء. مرحبا.